Recording in progress. हम्म. कुठे आलं होतं बघा व्ह्यूज वाला पॉईंट. टेस्टचे जे काय डाऊट्स आहेत ते आपण नंतर शेड्यूल करू, किंवा तुम्ही बऱ्यापैकी ते सगळे डाऊट्स बघून घ्या, म्हणजे लेक्चरचा वेळ थोडासा वाचवता येईल. थर्टी. हे झालं होतं. ट्राय टू सॉल्व दिस 31. हा, आलं का बाबा तुमचा आन्सर? आलं का? A uniform rope of mass equal to 0.1 kg. So we have been given mass of the rope directly 0.1 kg, and
length is equal to 2.45 meter. Okay, so length is equal to 2.45 meter. So from this data, we can get mass per unit length of the string, right? We can get mass per unit length of the string. Find the speed of the transverse wave in the rope at a point 0.5 meter from the lower end. Okay, so here they have not attached any mass to the string, but mass of the string has been given. So here we have to find out speed of the wave at given location. Now first of all, generally we write speed of the transverse wave in the string as under root T by mu, assuming that tension is constant throughout the string. But in this case, the tension is not constant throughout the string. Here, mass of the string cannot be ignored now. Most of the times we ignore the mass of the string and we say attached weight is equal to tension at any cross section. But here, attached weight is not given, or attached weight is negligible compared with this string, mass of the string. So here we have to consider the mass of the string. So at this place, if you check the cross sectional area, at this cross section, the tension has responsibility to balance this much weight of the string itself. So tension at different locations, in the vertical string tension is not same everywhere. Rather, it is the fact that whenever a string has a mass, tension will not be same at all the cross section. Let the string be horizontal or vertical, doesn't matter. Whenever the string has mass, at different cross sections you will have different tensions. But most of the times, other masses or other weights are so high that the tension at all the places in the strings can be taken to be equal to constant or same. So right now, we cannot assume everywhere tension as same. So tension at this place has responsibility to balance this much weight. So let's say the pulse is going in the upward direction. So let us measure the distances from the bottom. So we will assume that the distance from the bottom, this much distance, is equal to how much? X. Now, this much distance is equal to X means this much weight is equal to how much? Mass per unit length into your length. So m upon L into x into g will be the weight of this much portion. So at this cross section, the responsibility of tension is to balance this much weight. So speed at given location x. What is the speed at given location x? Under root t by mu. So here you cannot write t as constant. T is not constant. Here tension is zero. Here tension is maximum. At the top tension will be maximum. So what will be t here? Mass per unit length into your length is the hanging mass below this cross section into g is the tension at the given cross section upon mu. What is mu? Again it is total mass upon total length. Mu at all the points is same. Wire is uniform, so mu at all the points is same. Otherwise, even mu will be function of position. Right now, mu is not function of position. Tension is function of position. So m upon L gets cancelled. So the speed is equal to under root distance from the bottom into g. So in the first bit, they said distance from the bottom, distance from the lower end as 0.5. So V is equal to under root 0.5 into G. G is 10. So it will be root 5. This is the answer of bit number A. Root 5, everyone knows it's 2.25 or approximately 2.23. Approximately. Second bit, calculate the time taken by the transverse wave to travel the full length of the rope. Now you know speed at each location. So you can calculate the time by doing integration. Do it. You cannot say distance upon speed directly. Speed is a function of position. Speed V is equal to under root xg. Do the necessary calculation and tell me the answer. At distance x from the bottom, you have speed equal to under root gx.
then what will be the total time required for the pulse to travel from bottom to the top? Now speed is variable. Now you know how to calculate times when speeds are variable. कळलं का? काय करायचंय तेवढं तरी कळलं का? कसं करायचंय ते कळलं का? कसं करणार आहे? कोण सांगेल? हम्म. कसं करणार? व्ही इक्वल्स टू रूट जी एक्स आहे जी कॉन्स्टंट असणार आणि एक्स व्हेरिएबल आहे त्यामुळं डीव्ही इक्वल्स टू अंडर रूट जी आणि पुढं अंडर रूट मध्ये एक्स डी एक्स घेणार आणि इंटिग्रेट करणार दोन्ही साईडला. आन्सर 1 सेकंड आलं का? So instantaneous speed v. Let's say distance from the lower end is x. Let's say the further distance that the pulse travels is dx, and during this distance dx, you can assume that the speed was constant. So what you can do is this: the instantaneous speed v is the small distance traveled dx upon dt, but that v is already given to us. It is under root g into x. So dx upon root x or dx upon root xg is equal to dt. You can integrate on both the sides. When time was 0, the position was 0. When time is equal to t, the position is x. So you can calculate total time required to reach the distance x from the bottom end. You can write this x equal to L. You can get direct time required to reach the top. एवढंच आहे ते. काय करताय तुम्ही बघा. This is one of the very basic questions. यांना नीट आणि मेनच्या एक्झाम मध्ये इझी क्वेश्चन्स म्हणतात. वेलॉसिटी ॲज अ फंक्शन ऑफ पोझिशन दिली आहे, मग पहिल्या पोझिशन पासून दुसऱ्या पोझिशन पर्यंत जायला किती वेळ लागेल हे काढता आलं नाहीये. ही एवढी वाईट अवस्था आहे आज आपली. वेलॉसिटी ॲज अ फंक्शन ऑफ पोझिशन दिली, व्हेरिएबल वेलॉसिटी दिली, तर एका पोझिशन पासून दुसऱ्या पोझिशनला जायला किती वेळ लागेल. Instantaneous velocity can be written as small distance upon small time. Rearrange the integration. Initial time, initial position, lower end पासून पोझिशन मेजर करताय. टाइम इक्वल टू 0 ला लोअर एंडला होता म्हणा, टाइम इक्वल टू टी ला अपर एंडला गेला म्हटलं तरी चालेल, किंवा एनी जनरल पोझिशनचा एनी जनरल टाइम काढला तरी चालेल. त्यात एक्स इज इक्वल टू एल टाका, त्यावेळेचा टाइम मिळेल तुम्हाला. टाइम रिक्वायर्ड ओव्हरऑल टाइम तुम्हाला मिळून जाईल डायरेक्ट, जे काय ते तुम्हाला आन्सरच मिळेल. किंवा पहिल्यांदा फंक्शन जरी काढलं तरी चालेल. बॉटम पासून एक्स या पोझिशनला जायला किती वेळ लागेल ते आन्सर काढलं तरी पहिल्यांदा चालेल. एक्स डिस्टन्स पर्यंत जायला किती वेळ लागला, dx अपॉन रूट एक्स. रूट एक्स म्हणजे एक्स रेस टू मायनस हाफ झालं वरती. सो आन्सर किती येणार आहे, एक्स रेस टू मायनस हाफ प्लस 1 अपॉन मायनस हाफ प्लस 1 means x raised to plus half upon plus half. So it is
2 root x. G as it is equal to dt and t integration is t. Upper limit, lower limit you can perform. So time t is equal to simply 2 into root of x upon g. सो त्यावेळेचा टाइम पाहिजे जेव्हा x इज इक्वल टू एल असेल. एल तुम्हाला दिलाय. एल किती दिलाय बघा. इट इज 2.25 and g is 10. किती होते बघा. तर एल इक्वल्स टू 2.45 आहे. 2.45 पर 2.45 करा. 9.8 घे. अप्रॉक्सिमेटली 10. हे अप्रॉक्सिमेटली येतेच की 1/4च येते. अप्रॉक्सिमेटली 1/4 झालं की ते 1 म्हणायला काय अडचण नाहीये. अगदीच अगदीच बेसिक क्वेश्चन आहे तो इंटिग्रेशनचा. व्हेरिएबल वेलॉसिटी दिल्यावर तुम्हाला टाइम रिक्वायर्ड कॅल्क्युलेट करता येत नाही. Okay, now let us learn energy calculations in the waves. First is average kinetic energy per unit length. dk by dx is equal to average value is 1 upon 4 mu omega square a square. Okay, let's say this is a string and these are the particles. At any instance of time, if you take the photograph of the string, it will look like this for instance of time. Let's say after some time this crest will move forward, this trough will also move forward. So right now it is like this. So if you check all the particles, this particle is right now moving up or down or is at rest. This particle at given instance, right now it is not at mean, not at extreme. This is at extreme, so it must be at rest. This is at mean, it must be moving. So this particle, let us talk about this particle. It is moving up or down. Instantaneously it is moving up. This is the past. पुढे जे लिहिलंय वेव्ह अशी चालली आहे ना, म्हणजे तो मीन टू इथपर्यंत आलाय. थोड्या वेळानं काय होणार आहे, आफ्टर सम टाइम द वेव्ह विल लुक लाईक दिस. Means this particle is right now going up. After some time it will be at the top. Right now it is here, it will go up like this. Yes or no? So right now its instantaneous speed is upward or direction of the velocity is upward. पुढे जो आहे तो पास्ट आहे, तो मीन पासून इथपर्यंत आलाय, जाणार आहे पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला. So let us say this is the diagram of instantaneous positions at given instance of time. This is the situation. So this portion has some velocity v. Now let's say the overall length is L. Out of that, this small length, all these positions are measured in x. Let's say this is the origin. This is any general position x. At that position, I will take very small length dx. That small length dx will have small mass dm. This mass dm is actually performing oscillations. Its equation of oscillation y is equal to a sine omega t minus kx. Wave is traveling in positive direction, positive x. So I will write minus kx plus alpha. Let me take alpha as 0. Particle at origin is starting from mean position. So alpha is equal to 0. So this is the equation of the wave. So if you take derivative of this, you will get instantaneous velocity of the particle Vp. If you take derivative, partial derivative of y with respect to time, you will get velocity of this particle. It will be what? Velocity with respect to time. Partial derivative of y with respect to time. It will be a omega cos omega t minus kx. So this is the instantaneous velocity of the particle. So instantaneous kinetic energy of the particle you can calculate. All of these particles have some kinetic energy. Out of that, small amount of kinetic energy is available with the mass dm. So that kinetic energy will be written as dk, 1/2 mass of the particle into instantaneous velocity square. Now
if you have given any function like this, y is a function of x, and you want to find out average value of that y function, then you know y average is equal to area under the curve upon interval. This is the formula for average value. This we have already learned. So it will be integration y dx, that is area under the curve upon interval, means x2 minus x1, limits from x1 to x2. So similar to that, let us try to find out average value. This is what? Kinetic energy. Let us write dk by dm. So what we will get? Kinetic energy per unit mass. Or what you can do, you can write mass dm as mass per unit length into your length into this 1/2 as it is into that velocity of particle square. What is particle velocity at that location? A square omega square cos square in the bracket omega t minus kx. So this is small amount of kinetic energy. Divide by dx. So this is known as kinetic energy per unit length. What is that? 1/2 mu omega square a square. 1/2 mu, change the sequence, 1/2 mu omega square a square, and this cos square omega t minus kx. So at location x, this is the kinetic energy per unit length. At location x, this is the formula for kinetic energy per unit length. So if I fix the location x, kinetic energy per unit length changing with the time, is changing with the time. Now, if I find out average value of, if I want to find out average value of this is constant, so it will come out of the average. I have to find average value of cos square. Average value of cos square. कॉस स्क्वेअरची जर ऍव्हरेज व्हॅल्यू बघितली ओव्हर वन इंटरवल ऑफ टाइम, तर सो कायनॅटिक एनर्जी या पार्टिकलकडे थोडा वेळ कायनॅटिक पण असते, पोटेन्शियल पण असते, परत मॅक्सिममला गेल्यानंतर कायनॅटिक झिरो होते, सगळीच्या सगळी एनर्जी पोटेन्शियल मध्ये असते, परत कायनॅटिक, परत पोटेन्शियल, परत कायनॅटिक, पोटेन्शियल. सो एनर्जी इज, कायनॅटिक एनर्जी इज बेसिकली ऑसिलेटिंग, मॅक्सिमम झिरो, मॅक्सिमम झिरो, मॅक्सिमम झिरो. मग ऑन अन एव्हरेज किती आहे कायनेटिक एनर्जी? आता ती कायनेटिक एनर्जी ऍक्च्युअली मेजर नाही करता येत. काय मेजर करता येते? कायनेटिक एनर्जी पर युनिट लेंथ मेजर करता येते. कारण या ऑब्जेक्टचं पॉइंट मास म्हणजे टीएक्स एवढ्या लेंथला असलेलं मास, ते मास ऑसिलेट व्हायला लागलंय असं म्हणायचं. सो लेट अस कॅल्क्युलेट ऑन अन एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी पर युनिट लेंथ. सो हा वाला हाफ आणि कॉस स्क्वेअरची एव्हरेज व्हॅल्यू जी असते तो वाला हाफ, दोन हाफ मिळून काय होणार आहे? 1/4 होणार आहे. सो आन्सर काय आलं? 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. दिस इज ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी पर युनिट लेंथ. प्रत्येक लेंथ कडे असलेली ऑन अन एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी किती आहे ते आपल्याला कळालं. बरोबर. साधा सिंपल विचार करा, एक पार्टिकल आहे, त्याचं मास एम आहे. ऑसिलेशन मध्ये कायनेटिक एनर्जी किती असणार आहे? 1/mv स्क्वेअर. ऑसिलेशन मध्ये पोटेन्शियल एनर्जी किती असणार आहे? ऑसिलेशनची पोटेन्शियल एनर्जी काय होती? 1/kx स्क्वेअर. कायनेटिक एनर्जी काय होती? 1/k इन द ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. आणि टोटल एनर्जी काय होती? 1/2 k a स्क्वेअर. तर ही जी टोटल एनर्जी आहे ही तर फिक्स राहणार, पण केई वाढत जाते, कमी होत जाते, वाढत जाते, कमी होत जाते. जेव्हा केई वाढत जाते तेव्हा पीई कमी होत जाते. कायनेटिक एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग, पोटेन्शियल गोज ऑन डिक्रीजिंग. एक वाढते तर दुसरी कमी होते. म्हणजे या व्हॅल्यूज फिक्स नाही आहेत. पार्टिकलच्या कायनेटिक आणि पोटेन्शियलच्या व्हॅल्यूज फिक्स नाही आहेत. टोटलची व्हॅल्यू फिक्स आहे. मग ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी किती असेल? ही जर टोटल आहे तर त्याच्या हाफ, म्हणजे हाफच्या हाफ म्हटलं की 1/4 के स्क्वेअर. ही काय झाली? ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी. आणि ऑन अन ऍव्हरेज पोटेन्शियल एनर्जी किती होती पार्टिकलकडे? 1/2 k स्क्वेअर. आता ही जी एनर्जी आहे ती त्या पार्टिकलची, मीडियमचा पार्टिकल चूज करणं अवघड आहे. या मीडियमचा पार्टिकल चूज करणं अवघड आहे.
सिंगल पार्टिकल म्हणजे नक्की घेणार कसा? त्यामुळे काय करावं लागेल, स्मॉल पार्टिकलला आपण काय म्हणायचं, स्मॉल लेंथ dx असाइन करून त्याचं मास dm घ्यायचं. त्यामुळे ही जी काय कायनेटिक एनर्जी आहे, ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी 1/4 ही ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी झाली पार्टिकलची, आणि 1/2 नाही 1/4 ही ऍव्हरेज कायनेटिक झाली, 1/4 ही ऍव्हरेज पोटेन्शियल झाली, आणि ऍड करून टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जीचं ऍव्हरेज काढायची गरज नसते, जी गोष्ट फिक्सच आहे, पार्टिकलकडे असणारी टोटल एनर्जी ही फिक्स आहे, त्याचं टाइम ऍव्हरेज काढायची काही गरज नाहीये. टाइम नुसार बदलणार काय आहे, पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी बदलणार आहे, पोटेन्शियल एनर्जी बदलणार आहे. मग ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी पार्टिकलकडे किती असेल, हाफ ऑफ टोटल. टोटल मध्येच ऑलरेडी एक हाफ आहे, मग हाफ ऑफ हाफ म्हणजे 1/4, 1/4 ऑफ टोटल, सॉरी 1/2 ऑफ टोटल टोटल मध्येच एक हाफ आहे, तो हाफ आणि हा हाफ मिळून 1/4 होईल. ते कळलं का बघा? पण ही झाली कायनेटिक एनर्जी, पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी. पण के के म्हणजे काय असतं, एम ओमेगा स्क्वेअर, ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम. के म्हणजे काय झाला, एम ओमेगा स्क्वेअर. सो ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी आली एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. पण आता एखाद्या पार्टिकलचं मास सांगणं, स्ट्रिंगवरच्या एखाद्या पार्टिकलचं मास सांगणं अवघड आहे, म्हणून ते मास आपण डीएम असं लिहितोय. सो ही झाली कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गिवन पार्टिकल. किती आली ती 1/4. डीएम ला काय लिहिता येते, मास पर युनिट लेंथ इंटू त्या पार्टिकलची लेंथ, मास पर युनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ दॅट पार्टिकल इंटू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. ही झाली स्मॉल अमाऊंट ऑफ कायनेटिक एनर्जी ऑफ दॅट पार्टिकल. आता तो जो डीएक्स आहे, तो डीएक्स आपण इथे घेतला. सो ही झाली पार्टिकलची ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी. ऍव्हरेज 1/4 केलंय आपण, पर युनिट लेंथ ही त्या कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू झाली पर युनिट लेंथ. या ज्या काय छोट्या 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 लेन्स आहेत, ऑल दी स्मॉल लेन्स आर ऑसिलेटिंग. सो एव्हरी लेंथ हॅज सम मास dm which is oscillating. So it will have some kinetic energy which is changing with the time. So its average value we need to find out. So this is average kinetic energy per unit length. काय आली 1/2 एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर केला असं तर एनर्जी मिळते, पण आपल्याला एम लिहायचं नाहीये, म्यू लिहायचंय. If you write m, you will get energy. You want energy per unit length, so write mu. बरोबर का? मास लिहिलं असतं तर काय मिळालं असतं, एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर केलं तर युनिट जूल मिळणार. अपॉन लेंथ केलं की इन्स्टेड ऑफ मास तुम्हाला काय लिहायचं आहे, मास पर युनिट लेंथ लिहायचं. एवढंच चेंज आहे. ऑसिलेशनच्याच कॉन्सेप्ट जर वापरल्या तरी चालेल. काय हे सगळे इंटिग्रेशन वगैरे जे केलं तेवढं काय करत बसायची गरज नाहीये. हे कळलं का बघा? पार्टिकल ऑसिलेट व्हायला लागलाय, त्याच्याकडे टोटल एनर्जी किती असणार आहे, 1/2 के ए स्क्वेअर. के म्हणजे काय, एम ओमेगा स्क्वेअर. एम म्हणजे सिंगल पार्टिकलचं मास, सिंगल पार्टिकलचं मास सांगणं अवघड आहे, मग एम नका म्हणून काय म्हणा त्याला, डीएम म्हणा. कळलं का बघा? टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल काय असणार आहे, 1/2 के स्क्वेअर असणार आहे. के म्हणजे काय, एम ओमेगा स्क्वेअर. एम लिहिणं पॉसिबल नाहीये, त्यामुळे ही टोटल एनर्जी जी लिहायला लागलोय आपण, वेव्ह मधल्या एका पार्टिकलची टोटल एनर्जी, त्याला आपण डीई म्हणू. ती किती असणार आहे, एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. एम च्या ऐवजी काय म्हणा, डीएम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. बरं, ही झाली टोटल एनर्जी. त्यानंतर स्मॉल अमाऊंट ऑफ एनर्जी कायनेटिक फॉर्म मध्ये असणार. त्या कायनेटिक एनर्जीची एव्हरेज व्हॅल्यू काढू आपण. ती किती असणार आहे, 1/2 ऑफ टोटल. 1/2 ऑफ टोटल म्हणजे किती झाली, 1/4 एम ओमेगा स्क्वेअर. एम नाही म्हणता येणार, काय म्हणावं लागेल, डीएम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. बर, हा जो काय डीएम आहे तो कसा लिहिता येईल, मास पर युनिट लेंथ इंटू युअर लेंथ म्हणजे म्यू इंटू डीएक्स. तो डीएक्स डिवाइड करायला घ्या. सो कायनेटिक एनर्जी पर युनिट लेंथ त्याची काय मिळेल आपल्याला, ऍव्हरेज व्हॅल्यू मिळेल. ती किती मिळेल, 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. एनर्जी पाहिजे असेल तर एम, एनर्जी पर युनिट लेंथ पाहिजे असेल तर मास पर युनिट लेंथ. एमच्या इन्स्टेड काय टाकावं लागेल, म्यू टाकावं लागेल. सिमिलरली या टोटल मधली ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ टोटल असेल, मग ऍव्हरेज पोटेन्शियल किती असेल, पोटेन्शियलची ऑन एन ऍव्हरेज व्हॅल्यू किती असेल, टोटलच्या हाफ म्हणजे हाफ ऑफ हाफ म्हणजे 1/4 के स्क्वेअर. के च्या ऐवजी काय लिहायचं, एम ओमेगा स्क्वेअर. ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम, के इज एम ओमेगा स्क्वेअर. सो इन्स्टेड ऑफ एम अगेन पार्टिकलचं मास सांगणं शक्य नाहीये, सो डीएम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. So again same, dm can be replaced as mu into dx. So this is du by dx
on an average value. So that will be what? 1 upon 4 mu omega square a square असं होईल ते. कळालं का बघा. ही झाली कायनेटिक एनर्जी पर युनिट लेंथची ऍव्हरेज व्हॅल्यू. ही झाली पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट लेंथची ऍव्हरेज व्हॅल्यू. आता काढूया टोटल एनर्जी पर युनिट लेंथ, त्याची ऍव्हरेज व्हॅल्यू काय असेल. त्याची ऍव्हरेज तशी काढायची गरजच नाहीये, कारण प्रत्येक लेंथला प्रत्येक पॉइंटला असलेली टोटल एनर्जी जी आहे ती फिक्सच आहे, ती काय टाइमनुसार बदलत नाहीये. पण तरी पण आता ऍव्हरेज म्हणायचं असेल तर म्हणा, ती काय असेल. टोटल एनर्जी पर युनिट लेंथ म्हणायची असेल तर फक्त हा 1/4 म्हणजे कायनेटिक एनर्जी पर युनिट लेंथ, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट लेंथ प्लस पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट लेंथ, त्यांच्या ऍव्हरेज व्हॅल्यूज ऍड करा. सो 1/4 प्लस 1/4 केलं की परत वन हाफ असेल. फक्त पर युनिट लेंथ असल्यामुळं एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर नाही म्हणता येईल. के ला रिप्लेस केलंय आपण, कसं एम ओमेगा स्क्वेअर. फक्त एम नाही म्हणता येईल, एका पॉईंटचा विचार चालू आहे त्यामुळे डीएम म्हणावं लागेल. So instead of k, write dm into omega square a square. But this is not energy; it is energy per unit length. So divide by length on both these sides. So dm by dx केलं की तो काय मिळेल. dm by dx म्हणजे काय असेल, मास पर युनिट लेंथ असेल. सो तो काय असेल, म्यू असेल. सो दॅट विल बी म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. असं होईल का बघा. ही झाली टोटल एनर्जी पर युनिट लेंथ. काय बोलतोय कळतंय का. सो असे काही फॉर्म्युले आपल्याला मिळाले. ऑसिलेशनचे फॉर्म्युले तुम्हाला पहिल्यांदा माहित आहेत का बघा. सिंगल पार्टिकल ज्याचं मास एम आहे त्याच्याकडं ही टोटल एनर्जी असते. त्यातली ऑन अन एव्हरेज कायनेटिक किती असते, सॉरी एम ए स्क्वेअर नाही, काय के ए स्क्वेअर. ऑसिलेशन्स करणाऱ्या पार्टिकलची टोटल एनर्जी किती असेल, त्याचं मास एम आहे समजा, काय असेल 1/2 के स्क्वेअर. के ला काय लिहायचं, एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. ही झाली टोटल एनर्जी. मग त्याच्याकडे कायनेटिक एनर्जी किती असेल ऑन अन एव्हरेज, इन्स्टंटेनियस नाही, ऑन अन एव्हरेज टोटलच्या हाफ, म्हणजे हाफ ऑफ हाफ म्हणजे 1/4 एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. पोटेन्शियलची ऑन अन एव्हरेज व्हॅल्यू किती असेल त्याच्याकडं पार्टिकलकडं, टोटलच्या हाफ म्हणजे हाफ ऑफ हाफ 1/4 एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. आता स्ट्रिंग वरती एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत. प्रत्येक पार्टिकलचं मास सांगणं काय प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाहीये. सो प्रत्येकाचं मास घेतलं आपण डीएम डीएम. सो त्याच्याकडं स्मॉल, कारण प्रत्येकाकडे एनर्जी आहे, हे असं करायचं. परत मासला लिहायचं म्यू इंटू डीएक्स. तो डीएक्स इकडे डिवाइड करायला आला की इकडे फक्त काय शिल्लक राहतो, म्यू. आता तरी कळते का बघा. ही झाली टोटल एनर्जी पर युनिट लेंथ 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. ही झाली कायनेटिक एनर्जी पर युनिट लेंथ 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. आणि ही झाली पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट लेंथ विच इज 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. सेम ऑसिलेशनच्या कन्सेप्ट आपण वापरल्या. पुढं आणखीन काय म्हटले, म्हणजे हे 3 पॉईंट झाले का बघा. कायनेटिक एनर्जी पर युनिट लेंथ, त्यानंतर पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट लेंथ, बरोबर, हे 2 पॉईंट झाले. आणि याची ऍडिशन केली की टोटल एनर्जी पर युनिट लेंथ मिळेल. आता काढले त्यांनी रेट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी. येस, इथला पार्टिकल ऑसिलेट होत होता, थोड्या वेळाने इथलाही ऑसिलेट झाला ना, म्हणजे याला कायनेटिक एनर्जी ट्रान्समिट झाली. ओके, सो रेट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी. आता डीके बाय डीएक्स काढायचं नाहीये. इट्स नॉट कायनेटिक एनर्जी पर युनिट लेंथ, नाव इट इज कायनेटिक एनर्जी पर युनिट टाइम. काय करता येईल, to calculate kinetic energy per unit time, what can we do? What do we want? Rate of transmission of kinetic energy, average value. Very simple. Can I write this as dk by dx into dx by dt? dx gets cancelled. याची average value काढू. Means याची average value आणि याची average value. हे काय आहे? dk by dx is what? Average kinetic energy per unit length. इंटू dx by dt means वेव्ह स्पीड. वेव्ह स्पीडची काय एव्हरेज व्हॅल्यू काढायची गरज नाही, इट इज फिक्स. सो फक्त याचं एव्हरेज काढायची. ऑन अन एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी किती असते, हाफ ऑफ टोटल. हाफ ऑफ हाफ म्हणजे किती, 1/4
एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर, पण एम नाही म्हणता येणार आम्हाला, कायनेटिक एनर्जी नको आहे, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट लेंथ आहे, त्यामुळे काय म्हणावं लागेल, म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. दिस इज ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी पर युनिट लेंथ इंटू व्हॉट, वेलॉसिटी. सो तेच केले का बघा, 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर इंटू वेलॉसिटी. इंटू वेलॉसिटी केलं की काय मिळतंय, तुम्ही कायनेटिक एनर्जी पर युनिट लेंथ लक्षात ठेवा. रिमेंबर दिस, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट लेंथ इंटू वेलॉसिटी केलं की काय मिळते, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट टाइम. सेम मग पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट टाइम, रेट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. कारण पार्टिकल हा ऑसिलेट होत होता, म्हणजे याच्याकडे पोटेन्शियल एनर्जी होती, कायनेटिक एनर्जी पण होती. थोड्या वेळानं हा पण ऑसिलेट झाला, म्हणजे याला पण पोटेन्शियल आणि कायनेटिक मिळाली, अरे म्हणजे ट्रान्समिट झाली ना ही एनर्जी. So at what rate potential energy is being transferred on an average? So rate of transmission of potential energy du by dt will be what? Du by dx into dx by dt, याची average value. याचा average काढायची काही गरज नाही, it is wave speed which is fixed, so keep it out. This potential energy per unit length is what? What is potential energy average value? हाफ ऑफ टोटल. सो टोटल मध्ये एक ऑलरेडी 2 आहे, त्याचा हाफ केला म्हणजे 1/4 एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. बट यू कॅनॉट राईट एम, यू डोंट write potential energy here, you write potential energy per unit length, so write mass per unit length, so write mu omega square a square into v. So this is rate of transmission of potential energy. कळतंय का? So it is potential energy per unit length into velocity. Into velocity केलं की काम झालं. You can also calculate rate of transmission of total energy. Rate of transmission of total energy. What is that? Rate of transmission of potential energy plus rate of transmission of kinetic energy. What will be the answer? 1/2 mu omega square a square is potential energy per unit length, not 1/2, 1/4 into velocity plus 1/4 mu omega square a square is rate of is kinetic energy per unit length into velocity. So this 1/4 1/4 you can add, you will get 1/2 mu omega square a square v. So that's what has been given here. You can check here. We verified this. This is what kinetic energy per unit length. This is what kinetic energy per unit time into velocity केलं तर. This is what potential energy per unit length into velocity means potential energy per unit time. You can add these two, kinetic energy per unit length and potential energy per unit length. What you will get? Total energy per unit length. If you add 1/4 and 1/4, you will get 1/2. कळते का? And you can add these two also. Kinetic energy per unit time, potential energy per unit time, you will get rate of transmission of total energy. Means total energy transmitted per unit time across a given cross section is actually power available at the given cross section. So it is power of the wave, power transmitted. Yes or no? Wave is a mechanism to transfer the energy. So at any cross section you can check energy is flowing from left of the cross section to the right of the cross section. At what rate, how much energy is transmitted divided by the time, you will get power transmitted across the given cross section or at given point you can see. So that will be what? Rate of transmission of Ke plus rate of transmission of Pe, 1/4 plus 1/4, that will be 1/2. This extra V will be there. Clear? What is energy density of the mechanical wave? Energy density means what? Total energy present in the volume upon the volume. Total energy present in the volume upon the volume. Let us try to calculate energy density. Let us try to calculate energy density of the mechanical wave. Okay, we know all these things now. What are the things that we know? Kinetic energy per unit length is what? Of course, average values. 1/4 mu omega square a square. This is also potential energy per unit length. What is kinetic energy per unit time?
average value 1/4 mu omega square a square v, which is also equal to potential energy per unit time or rate of transmission of potential energy. Add these two, you will get total energy per unit length. What is its value? 1/2 mu omega square a square. And what is rate of transmission of total energy, which is also called as power of the wave? 1/2 mu omega square a square into v. इथपर्यंत कळलं का? बर, आता काय काढायचं? एनर्जी डेन्सिटी ऑफ द वेव्ह. सो चूज एनी स्मॉल व्हॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग. So let's say at location equal to x, small distance equal to dx, and this cross sectional area equal to s. This mass is equal to dm. It is oscillating up and down. So what is total energy available with this mass dm? That is d. What is total volume of this mass dm? That will be dv. So energy density small u, energy density small u is what? Total energy at the given place upon volume of that place. This volume can be written as area of cross section into ds. Of course, average energy density. This area of cross section is same everywhere, so it will come out of the average. So what is this? This is what? Total energy per unit length. What is total energy per unit length? What is total energy per unit length? 1/2 mu omega square a square. What is mass per unit length? What is mass per unit length? It is area into density. But for area, don't use letter A. डिराइव्ह केलं होतं आपण मास पर युनिट लेंथ म्यूला रिप्लेस केलं होतं. कसं रिप्लेस केलं होतं? एरिया इंटू डेन्सिटी केलं होतं का? का करून दाखवायला पाहिजे? नाही. So mass per unit length is what? Area into density. So this mass per unit length is area into density. So काय होईल बघा? If you replace this as area into density, area will get cancelled. Only density will remain. Yes. Obviously, if you write 1/2 m omega square a square, you will get joule. If you write 1/2 mu omega square a square, you will get joule per meter. If you write 1/2 rho omega square a square, you will get joule per meter cube. 1/2 m omega square a square याचं युनिट काय असेल? जूल. 1/2 mu omega square a square याचं युनिट काय असेल? जूल पर मीटर. आणि लास्ट 1/2 रो ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर याचं युनिट काय असेल? व्हॉट शॅल बी द युनिट ऑफ दिस? जूल पर मीटर क्यूब. हे मास आहे, हे मास पर युनिट लेंथ आहे, आणि हे काय? मास पर युनिट व्हॉल्यूम आहे. फक्त तो एम रिप्लेस करत गेलोय आपण. एम लिहिता येतच नाही, इथे ऍक्च्युअली डीएम लिहावं लागतं. पण त्या पार्टिकलचा मास सांगणार कसं? मीडियमच्या पार्टिकलचा मास सांगणार कसं? सो मीडियम जर स्ट्रेट लाईन असेल, वन डायमेन्शनल असेल, तर त्याचा डीएम आम्हाला डीएक्स म्यू इंटू डीएक्स करून घ्यावा लागेल. कळतंय का? परत त्याला काय क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरे द्यायचा असेल तर तो डीएम असाही रिप्लेस करता येऊ शकतो. मास पर युनिट व्हॉल्यूम इंटू डीव्ही असंही करता येतं. सो काय आलं? टोटल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूमचं आन्सर काय आलं? टोटल एनर्जीचं काय आलं असतं? 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर अपॉन व्हॉल्यूम. मास बाय व्हॉल्यूम केलं की काय होईल? रो ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअरच्या इन्स्टेड काय होणार? अपॉन व्हॉल्यूम केल्यावर रो ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. सो इट इज 1/2 रो ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. ही झाली टोटल एनर्जी डेन्सिटी. या टोटल एनर्जी डेन्सिटी पैकी हाफ जी असणार ती कायनेटिक एनर्जी डेन्सिटी असणार, आणि हाफ काय असणार? पोटेन्शियल एनर्जी डेन्सिटी असणार आहे. हाफ ऑफ हाफ म्हणजे 1/4 होणार आहे. ते अलग लक्षात, तेही काढता येईल. काय बोलतोय आपण कळते का बघा. आपण एनर्जी पर युनिट लेंथ लिहिल्या, नंतर आपण रेट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ एनर्जीज लिहिल्या,
दोन्ही ऍड करून टोटल एनर्जी पर युनिट लेंथ आणि रेट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ टोटल एनर्जी काढला. पण जसं टोटल एनर्जी पर युनिट लेंथ काढता येते आम्हाला, तशी टोटल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम पण काढता येते. पर युनिट लेंथ करताना म्यू झालं, तर पर युनिट व्हॉल्यूम करताना ऑब्व्हियसली रो होणार. समजायला लागले? आता राहिला लास्ट पॉइंट. जसं पॉवर, याला पॉवर ऑफ द वेव्ह पण म्हणलेलं आहे. बरं, टोटल एनर्जी पर युनिट टाइम काढलं तर पॉवर ट्रान्समिटेड बाय द वेव्ह. ए म्हणजे अँप्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आहे, त्यामुळे एरियाला आपण काय घ्यायला लागलोय? एस. क्रॉस सेक्शनल एरिया जो घ्यायला लागलोय ना आपण थ्रेडचा किंवा मीडियमचा, तो एस घ्यायला लागलोय. आता राहिला प्रश्न काय? इंटेन्सिटी. पॉवर झाला, इंटेन्सिटी ऑफ वेव्ह काढायचा प्रयत्न करूया. त्यांचं काय म्हणणं आहे बघूया. व्हॉट इज इंटेन्सिटी ऑफ अ वेव्ह? एनर्जी डेन्सिटी काढली. इंटेन्सिटी ऑफ मेकॅनिकल वेव्ह. Intensity of wave is defined as power transmitted per unit cross sectional area. फॉर्म्युला काढलाय U इंटू V. U म्हणजे काय? एनर्जी डेन्सिटी. V म्हणजे काय? स्पीड. लक्षात ठेवायला सोपा आहे मग इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला. U इंटू V, एनर्जी डेन्सिटी इंटू स्पीड. कसा आला? पॉवरची इंटेन्सिटीची डेफिनेशन काय? पॉवर पर युनिट एरिया. बेसिकली इंटेन्सिटीची डेफिनेशन काय होती? एनर्जी ट्रान्समिटेड पर युनिट क्रॉस सेक्शन पर युनिट टाइम. दिस इज पॉवर. बट this is intensity. Energy per unit area per unit time is intensity. But energy per unit time is what? Power. So intensity can also be written as power transmitted per unit area. चेक करूया. पॉवर ट्रान्समिटेड पर युनिट एरिया कसं काढता येईल? Power transmitted per unit area. So power transmitted per unit area. Power transmitted per unit area. Power transmitted चा आन्सर काढलं होतं आपण. It is rate of transmission of total energy divided by area. 1 upon s as it is. What is rate of transmission of total energy? Rate काढताना into velocity होते. Total energy per unit length, that will be 1/2 mu omega square a square into काय करावं लागेल? स्पीड. कळलं का? What is this mass per unit length? It is area into density. Area cancel. So what we will have here? Density. So 1/2 rho omega square a square. काय होणार तिथं आता? 1/2 rho omega square a square into V. हा एस कॅन्सल झाला. काय आला? 1/2 रो ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. ही झाली एनर्जी डेन्सिटी इंटू व्ही. एनर्जी डेन्सिटीला लेटर ते काय घ्या म्हणतायत? यू. सो दॅट इज यू इंटू व्ही. यू आणि व्ही वेगळा वेगळा दिसत. कळलं का बघा? सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर इंटेन्सिटी? इट इज एनर्जी डेन्सिटी इंटू स्पीड. एनर्जी डेन्सिटी, एनर्जी 1/2 एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. एनर्जी काय होती? 1/2 ए स्क्वेअर. टोटल एनर्जी केला काय लिहितात? एम ओमेगा स्क्वेअर. सो एनर्जी पर युनिट लेंथ म्हणजे म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजे 1/2 रो ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. फक्त हे असं एम लिहिता येत नसते. सिंगल पार्टिकल नाही आहे तो, आणि जे मीडियम आहे त्यातल्या एका पार्टिकलचा मास लिहिणं अवघड आहे, त्यामुळे ते टीएम लिहायचं. त्यामुळे ह्या ज्या एनर्जी काढल्या जातात त्या अशा काढल्या जातात. आता इथं जेव्हा म्यू झालं तेव्हा हे इथं काय झालं? डीई बाय डी एक्स झालं. तर जेव्हा रो झालं तेव्हा हे काय झालं? डीई बाय डीव्ही झालं. कळलं का बघा? सो दॅट्स इट. काय काय फॉर्म्युले लक्षात आले आपल्याला? समराइज जर केलं, काय काय शिकलो आपण इथं? हम्म हम्म कायनेटिक एनर्जी पर युनिट लेंथ, त्याची ऍव्हरेज व्हॅल्यू काय असणार ती? 1/4 म्यू अपॉन लेंथ आहे ना, त्यामुळे मास नाही होणार, म्यू होणार. म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. हीच काय असणार तुमच्या पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट लेंथची ऍव्हरेज व्हॅल्यू. आणि हे दोन्ही ऍड करून तुम्हाला काय मिळेल? टोटल एनर्जी पर युनिट लेंथची ऍव्हरेज व्हॅल्यू. ती किती मिळणार? ती 1/4 ऍड होऊन 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर मिळणार.
त्यानंतर रेट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी अक्रॉस अ गिवन क्रॉस सेक्शन. तो काय असणार आहे? एनर्जी पर युनिट लेंथ इंटू स्पीड. सो इथं काय होणार आहे? 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर व्ही इंटू व्ही फक्त एक्स्ट्रा होणार, बरोबर का? इज इक्वल टू पुढे काय होणार? du बाय dt. त्याची रेट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी, हे दोन्ही ऍड केलं तर काय होणार? 1/4 ऍड होऊन टोटल एनर्जीच्या ट्रान्समिशनचा रेट मिळणार. अरे पण त्यालाच काय म्हणायचं आहे? पॉवर ऑफ द वेव्ह म्हणायचं आहे. ते किती मिळणार आपल्याला? 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर इंटू व्ही मिळणार, बरोबर. पुढं एनर्जी डेन्सिटी काढली, नंतर टोटल एनर्जी डेन्सिटी काढली. केईची किंवा पीईची डेन्सिटी काढत नाही बसलो. टोटल एनर्जी डेन्सिटी, त्याचा आन्सर काय आलं? एम न येता काय येणार? फक्त रो येणार. रो ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. पुढं इंटेन्सिटी काढली, ती काय आली? पॉवर पर युनिट एरिया. मग ते पॉवर पर युनिट एरिया हे मास पर युनिट लेंथ आपण एरिया केलं, पण मास पर युनिट लेंथ काय असतं? एरिया इंटू डेन्सिटी. एरिया एरिया कॅन्सल झालं, काय आलं? 1/2 रो ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर इंटू व्ही. पण इंटेन्सिटी लक्षात कसं ठेवायचं आहे? असं लक्षात ठेवायचं आहे का? नाही, ते काय म्हणतात? यू इंटू व्ही. सो एनर्जी डेन्सिटी इंटू स्पीड. दॅट्स इट. दिस सिंगल स्लाइड इज इम्पॉर्टंट. दॅट्स इट. कसं आलं तेही सांगितलंय. एकदम बेस लेवलला जाऊन ऑसिलेटिंग पार्टिकलची इन्स्टंटेनियस केई काढायची, ती ओव्हर द टाइम इंटिग्रेट करायची. ऍव्हरेज केई ऑफ द पार्टिकल येते, ती टोटलच्या हाफ येते. टोटल फिक्स असते. मग पीई पण टोटलच्या हाफच येणार ऑन एन ऍव्हरेज. ऑन एन ऍव्हरेज पीई किती असणार? पीई इज ऑल्सो वेरिंग, केई इज ऑल्सो वेरिंग. सो ऑन एन ऍव्हरेज किती असणार आहेत केई आणि पीई? हाफ हाफच असणार आहेत टोटलच्या. तिथनं ती सुरुवात झाली. आणि मग इंटेन्सिटी ऑफ अ वेव्ह, वेव्ह किती इंटेन्स आहे, आपण म्हणतो ना ब्राईटनेस वाढली आहे किंवा इंटेन्सिटी वाढली आहे, नक्की काय आहे ते? तर ते एनर्जी डेन्सिटी इंटू स्पीड आहे, ज्याला आपण इंटेन्सिटी म्हणतो. मग एनर्जी डेन्सिटी काय आहे? गिवन व्हॉल्यूम मध्ये किती एनर्जी आहे. पण ती एनर्जी कुठल्या कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे? कायनेटिक आणि पोटेन्शियल फॉर्म मध्ये, कारण ही मेकॅनिकल वेव्ह आहे. आलं लक्षात? हे जर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह असेल तर तिथं ऍक्च्युअली मीडियमचा पार्टिकल ऑसिलेट होत नाहीये. In the electromagnetic wave, what is oscillating? Electric field and magnetic field itself is oscillating. मग त्या केसमध्ये इन द गिवन व्हॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट व्हायला लागली आहे, म्हणजे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेन्सिटी असणार आणि काय असणार? मॅग्नेटिक एनर्जी डेन्सिटी असणार. टोटल ऍड केलं की काय मिळणार आपल्याला? टोटल एनर्जी डेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह मिळणार. तिथेही फॉर्म्युला हाच असणार. कळते का बघा? समजायला लागले का? कॉम्प्लेक्स वाटतंय? समजतंय ना? सो दिसताना ते अवघड आहे, पण ज्यानं समजून घेतलं त्याला ते परत कधीही तयार करता आलं पाहिजे. पुढं पण त्याच्यावरती कुठले डायरेक्ट क्वेश्चन असे असत नाहीत. जे फॉर्म्युले तयार झाले ते फक्त लक्षात ठेवा, त्यातला कुठला तरी फॉर्म्युलाच आपल्याला डायरेक्टली विचारतील. युनिट डायमेन्शन सुद्धा बऱ्यापैकी करता येते. टोटल म्हटलं की हाफ दिसलं पाहिजे, केई पीई म्हटलं की 1/4 दिसलं पाहिजे, असं लक्षात ठेवा. कळलं का? आणि जेव्हा जेव्हा रेट कॅल्क्युलेट करताय, डिवाइड बाय टाइम होतोय, तेव्हा तेव्हा इंटू स्पीड पण झालाय. ठीक आहे? समजून घेतलात तर जे आता मी सांगितलं ते पण लक्षात ठेवायची गरज नाहीये. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन. Okay, what is principle of superposition? Let us try to understand this. When a particle of an elastic medium which is capable of oscillating, is influenced by more than one disturbances, means more than one wave, the resultant effect on it is obtained by vectorially adding the effects of individual disturbances or waves, each acting separately. This is known as principle of superposition. Very simple. You know principle of superposition in the oscillation. If this particle is acted upon by first oscillation, you will write x1 is equal to a1 sine omega t plus alpha 1. If the same particle is acted upon by another oscillation, what is that? A2 sine same frequency omega t plus alpha 2. You know the resultant motion will be again SHM. It will be
x1 plus x2. And if you calculate that, you will get r sine omega t plus delta. This is called as resultant amplitude. This is called as resultant initial phase. What was resultant amplitude? Under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. And what was resultant initial phase? Delta केलं होतं, आठवते का बघा? tan inverse a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 upon a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 केलं होतं का? Superposition of SHMs in same direction and having same frequency. सेकंड काय होतं? इन सेम डायरेक्शन बट डिफरंट फ्रिक्वेन्सी. त्याला फर्दर सॉल्व्ह करता आलं नव्हतं. आणि थर्ड काय होतं? इन परपेंडिक्युलर डायरेक्शन्स अँड सेम फ्रिक्वेन्सी. ओमेगा सेमच पाहिजे. या तीन पॉसिबिलिटी. इवन मल्टिपल ऑफ पाय. इफ द फेज डिफरन्स बिटवीन दी टू ऑसिलेशन्स इज इवन मल्टिपल ऑफ पाय, रिझल्टंट इज SHM. ऑसिलेशन्स आर लाईक दिस. इन फेज वाल्या SHM सुपर इम्पोज झाल्या तर, आउट ऑफ फेज वाल्या झाल्या तर ऑड मल्टिपल ऑफ पाय वाल्या. आणि ऑड मल्टिपल ऑफ पाय बाय 2, 3 पाय बाय 2, 7 पाय बाय 2, 11 पाय बाय 2 वाले जर असतील तर क्लॉकवाईज इलिप्स. 3 पाय बाय 2, सॉरी इथं काय होतं? पाय बाय 2, 5 पाय बाय 2 आणि 9 पाय बाय 2, त्यावेळी क्लॉकवाईज इलिप्स. आणि 3 पाय बाय 2, 7 पाय बाय 2, 11 पाय बाय 2 च्या वेळी काय मिळाला होता? अँटी क्लॉकवाईज इलिप्स. दॅट वॉज प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन्स. आता वेव्ह सुपरइम्पोज झाल्या. Waves are nothing but n number of oscillations. So n number of oscillations will superimpose with n number of oscillations. काय बोलतोय कळतं का बघा? पहिलं ऑसिलेशन आणि दुसरं ऑसिलेशन सायमल्टेनियसली. मला सांगा, या रिजन मध्ये एक वेव्ह आहे आणि त्याच रिजन मध्ये अजून एक वेव्ह आहे. पहिली वेव्ह या पार्टिकलला काय म्हणणार? ऑसिलेट हो. दुसरी पण काय म्हणणार? ऑसिलेट हो. पहिली वेव्ह या पार्टिकलला पण ऑसिलेट हो म्हणणार आहे. फर्स्ट वेव्ह इज सेइंग oscillate. First wave is asking this particle to oscillate. Second wave is also asking this particle to oscillate. So it will oscillate as a resultant wave. पहिल्या वेव्हनं पण याला ऑसिलेट हो म्हणूनच सांगितले, दुसऱ्यानं पण याला ऑसिलेट हो म्हणूनच सांगितले. मग ते दोन्ही ऑसिलेशन्स सुपर इम्पोज होऊन काय मिळेल तुम्हाला? रिझल्टंट ऑसिलेशन मिळेल. बरं, जे या पॉइंटला घडलं तेच या पॉइंटला पण घडणार आहे. At this point also, first wave will ask this particle to oscillate. Second wave will ask this particle to oscillate. फक्त एकच वेव्ह असती तर ऍज पर द फर्स्ट वेव्ह ऑसिलेशन, सेकंड असती तर ऍज पर द सेकंड वेव्ह ऑसिलेशन. दोन्ही आहेत त्यामुळं ऍज पर द सुपरपोजिशन. दोन्ही डिस्प्लेसमेंट पहिल्या वेव्ह मुळे आणि दुसऱ्या वेव्ह मुळे जी डिस्प्लेसमेंट आहे, त्या दोन्ही डिस्प्लेसमेंट तुम्ही काय करणार? ऍड करणार. काय बोलतोय कळतंय का? सो इथं जे काय सुपरपोजिशन ऑफ SHMs होणार आहे, हे एका पॉइंटला होणार नाहीये. First wave will make all the particles of the medium oscillate. Second wave will make all the particles of medium oscillate. So at each point there are two oscillations because of two waves acting simultaneously. So superposition will take place at each point in the medium. काय बोलतोय कळते का बघा? आता डिपेंडिंग अपॉन various situations, whether these two waves are traveling in the same direction or in the opposite direction, or these two waves have slightly different frequencies, we can have multiple phenomenon of superposition of waves. Interference, स्टँडिंग और स्टेशनरी वेव्ह, ज्यात एनर्जी पुढे जातच नाही इफेक्टिव्हली, एनर्जी रेस्ट्रिक्ट होते गिवन रिजन मध्ये. आणि फायनली बीट्स. बीट्स ऐकले असतील, ऐकून माहित असेल शब्द, नक्की बीट्स म्हणजे काय माहित नसेल, पण हा शब्द तर ऐकलाय. म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स व्यवस्थित ट्यून नाही झाले की समोरच्या माणसांना बीट्स ऐकायला येतात, लोक उठून जातात, काय केलंय म्हणतात. म्हणून कॉन्सर्टच्या आधी पहिल्यांदा इन्स्ट्रुमेंट्स ते काय करून घेतात, सगळेजण बसून ट्यून करून घेतात, बरोबर ना? जेणेकरून ज्याचा कान चांगला आहे त्याला बीट्स तरी ऐकायला येणार नाही. जो खोळा आहे त्याला काय कळतच नाही, पण ज्याला कळतंय ते उठून निघून जातोय, बरोबर ना? सर आम्ही काय उठून निघून जात नाही.
बीट्स ऐकायला आले तरी आम्ही तिथंच थांबतो. बीट्स म्हणजे नक्की काय? बेसिकली इट इज सुपरपोजिशन ऑफ मल्टिपल वेव्स, इंटरफरन्स, स्टेशनरी वेव्स अँड बीट्स. या 3 गोष्टी आता आपल्याला बघायच्या आहेत. आजच्या लेक्चरचं सगळं तुम्हाला व्यवस्थित समजलं का बघा. सो बेसिकली ट्रॅव्हलिंग वेव्स वाला पार्ट इथं ऑलमोस्ट संपत आलाय. ट्रॅव्हलिंग वेव्हचा लास्ट पार्ट जो आहे तो आहे इंटरफरन्स. त्याच्यानंतर चालू होतील स्टेशनरी वेव्स आणि बीट्स, सेकंड पार्ट ऑफ द चॅप्टर. इथं फर्स्ट पार्ट ऑफ द चॅप्टर संपतोय आपला. ठीक आहे. तुम्ही कालच्या पेपरचं अनालिसिस केलं का ऑनलाईन लोकांनी? मला ते हो. क्वेश्चन्स कसे सॉल्व्ह करायचे होते कळलेत का बघा. त्यात अजून काय डाऊट्स आहेत का? सोल्युशन बघून समजलंय? एक दोन क्वेश्चन मध्ये डाऊट्स आहेत, बाकी समजले. एक दोन हा. क्वेश्चन मध्ये डाऊट्स आहेत, बाकीचे झालेत. बर, तुमचं कसं कसं काय काय केले का अनालिसिस? सोल्युशन्स बघितलेत का? सोल्युशन बघून समजलंय का? एका दुसरा आहे? एका दुसरा असेल तर सगळं लेक्चर आपण त्याच्यासाठी स्पेंड नको करायला. तर मी जो आता विचार करायला लागलोय तो असा विचार करायला लागलोय, तुम्हाला पटतंय का बघा. साधारणपणे 23 चॅप्टर आपले फिजिक्सचे शिकवून झालेत, 7 चॅप्टर्स राहिलेत. आता ऑलमोस्ट 9 सप्टेंबर आहे. 15 सप्टेंबर पर्यंत आपला जसा प्लॅन होता तसा आपण कंटिन्यू करू. म्हणजे आता तुमचं सॉल्व्हिंग कुठलं चालू आहे? ऑसिलेशन, बरोबर. तुमचं काय चालू आहे? नीट वाल्यांचं काय चालू आहे? प्रत्येकानं आपलं आपलं सांगा ना काय चालू आहे. ऑसिलेशन चालू आहे, बरोबर ना. जेई वाल्यांचं पण काय चालू आहे? बाकी सगळं सॉल्व्हिंग संपलंय किंवा आता काय करणार आहात? ऑसिलेशन्स करणार आहात, बरोबर. ऑसिलेशनचं सगळं सॉल्व्हिंग तुम्ही, आज 9 तारीख आहे ना, 9, 10, 11, 12, 4 दिवसात होईल का? दुसरं काय काम आहे आता तुम्हाला? काहीच नाही आहे ना. 4 दिवसात मला वाटतं ऑसिलेशनचं सगळं सॉल्व्हिंग तुम्ही कम्प्लीट करून घ्या. काय रिफर करावं लागतंय, सोल्युशन्स वगैरे सगळं रिफर करून होईल का 4 दिवसात? लेवल 1 करायची आणि PYQ करायची, दोन्ही करायचे. आणि जर 4 दिवसामध्ये वेळ शिल्लक राहत असेल तर लेवल 2 पण करायचं. पहिला लेवल 1, कारण लेवल 2 चे क्वेश्चन PYQ पेक्षा डिफिकल्ट दिसतात. तुमचं काय मत आहे? ठीक आहे की PYQ पहिल्यांदा आपण मेन शिकवू. पहिल्यांदा लेवल 1 करा, मग PYQs करा. आणि मग जर वेळ शिल्लक राहत असेल, आपण 4 दिवस दिलेत ना, 4 दिवसामधला समजा वेळ शिल्लक राहिला तर आपण तो लेवल 2 साठी पण वापरूया, असं करा. PYQ झाले नाहीत असं नको, एक्झामची डिफिकल्टी आणि त्या एक्झामचे क्वेश्चन्स आपण केले नाहीत असं नको. ते आपण आता इथून पुढे इन्शुअर करूया. होईल का 12 तारखेपर्यंत? बरोबर. मग आपण परत एक दिवस सगळं रिकॅप करायला घेऊ, 13 तारीख. आणि 14 तारखेला आपण काय करू, 14 किंवा 15 तारखेला आपण काय करू, ऑसिलेशनची टेस्ट घेऊ. चालेल का? काय अडचण आहे बघा. नीटवाल्यांना काय अडचण आहे? फ्रायडेला ग्रॅव्हिटेशनची टेस्ट आहे, बरोबर. मग तुम्ही आता काय करणार आहे? तुमचा आता आता प्लॅन, आज काय, आज वार कुठला आहे? ट्यूजडे. मग ग्रॅव्हिटेशनचं तुम्हाला परत सगळं सॉल्व्हिंग करायचं. ते कधीपर्यंत कधीपर्यंत करता येईल? का टेस्ट आपल्याला ती प्रिपोन करता येईल बघा. तुमचं काय म्हणणं आहे, काय करूया? 15 तारीख म्हणजे मंडे असेल ना परत, 15 तारखेला परत मंडे. फ्रायडेला आपली ग्रॅव्हिटेशनची आहे ना. पण फ्रायडे लागणार आहे का तुम्हाला? ग्रॅव्हिटेशनचं सॉल्व्ह करायला फ्रायडे पर्यंत वेळ लागणार आहे तुम्हाला? ट्यूजडे, वेनसडे, आज आणि उद्या होईल का? परवा घेतली तर टेस्ट नीटवाल्यांची. आहे का वेळ तुमच्याकडं? दुसरं काय टास्क नाही आहे ना. फिजिक्सचा वेळ तर फिजिक्सलाच दिला पाहिजे.
किंवा एक काम करा, पहिल्यांदा तुम्ही तुमचं ग्रॅव्हिटेशनचं परत एकदा सगळं सॉल्व्हिंग करून घ्या. तर ग्रॅव्हिटेशनचं सॉल्व्हिंग झालेलं आहे, ते डाऊट झालेत आय थिंक आपले. डाऊट झालेत ना? डाऊट झालेत. मग एक काम करा, आता पहिल्यांदा तुम्ही ऑसिलेशनच सॉल्व्ह करायला घ्या. तुम्ही ऑसिलेशन सॉल्व्ह करायला घ्या आणि मग आपण काय करू, तुम्हाला परत एक दिवस किंवा 2 दिवस वेळ देऊन ग्रॅव्हिटेशनची टेस्ट घेऊ, परत 1 किंवा 2 दिवस वेळ देऊन ऑसिलेशनची घेऊ. सगळ्यांचं झालंय? सॉल्व्ह करून झालाय? नाही झालं? नाही झालं? बरं. मग जर ऑसिलेशनचा ज्यांचं सॉल्व्हिंग झालंय त्यांनी रिपीट करा आणि टेस्टसाठी तुम्ही ऑसिलेशनच्या कधीही रेडी राहा. ग्रॅव्हिटेशनचं जर सॉल्व्हिंग झालेलं आहे, डाऊट्स पण झालेले आहेत, राहिला प्रश्न काय मग? टेस्टचा. मग ग्रॅव्हिटेशनची टेस्ट आपण लवकरात लवकर घेऊ. तुम्ही आता काम करा, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे आणि फ्रायडे आणि सॅटरडे त्याच्यामध्ये तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशनचं सॉल्व्हिंग रिपीट करायचं आहे आणि ऑसिलेशनचं सॉल्व्हिंग रिपीट करायचं आहे. झालं नसेल तर एकदा तरी करायचं. आपली फ्रायडेला ग्रॅव्हिटेशनची जी टेस्ट आहे ती ऍज इट इज ठेवूया, त्यात काही चेंज असणार नाही. मग तुम्ही हा इथपर्यंतचा जो काही वेळ आहे हा ग्रॅव्हिटेशनचं सगळं सॉल्व्हिंग परत काय करा, रिपीट करा. ठीक आहे, फ्रायडेला ग्रॅव्हिटेशनची टेस्ट द्या. सॅटरडे, संडे, मंडे आणि पुढे ट्यूजडे याच्यामध्ये तुम्ही ऑसिलेशनचं सॉल्व्हिंग करा किंवा रिपीट करा, झालं असेल तर. आणि मग आपण वेनसडेला काय करू, त्याची टेस्ट ऑसिलेशनची घेऊ, ती नंतर घेऊ. ठीक आहे, मग तुमचा जो प्लॅन चालू होईल रिव्हिजनवाला, पुढचा जो मी आता बोलायला लागलोय, तो थर्सडे पासून चालू होईल. ठीक आहे, जसं ठरलंय, जे काय आपण डिसाईड केले तसंच होईल ते. आता तुम्ही काम करा, ग्रॅव्हिटेशन सगळं सॉल्व्हिंग परत काय करा, रिपीट करा व्यवस्थित. आणि ग्रॅव्हिटेशनची टेस्ट 3 दिवस तुमच्याकडे आहेत प्रिपरेशनला. परफेक्टली ग्रॅव्हिटेशन प्रिपेअर करा आणि ग्रॅव्हिटेशनची टेस्ट द्या. परत 4 दिवस तुम्ही ऑसिलेशन प्रिपेअर करा आणि ऑसिलेशनची टेस्ट द्या. ठीक आहे, नीटचा प्लॅन लक्षात आला. जेईवाल्यांचा प्लॅन काय, सगळ्या टाइम झालेला आहे, कुठला फक्त ऑसिलेशनचा. केटीजी थर्मोडायनॅमिक्स डाऊट झालेत का त्याचे? तुमचे झाले का केटीजी थर्मोडायनॅमिक्स? तुम्ही सांगितलं नाही. बरं ठीक आहे, पण सॉल्व्हिंग झालंय का तुमचं? झालंय. केटीजी थर्मोडायनॅमिक्सचं सॉल्व्हिंग झालंय, तुमचं पण झालंय, जेईवाल्यांचं पण झालंय. बर, केटीजी थर्मोडायनॅमिक्स आणि ऑसिलेशन्स, तुमचं पण डायनॅमिक्स आणि ऑसिलेशन्स असंच आहे. बर, ठीक आहे, याचं सॉल्व्हिंग आणि डाऊट्स, याचे डाऊट्स राहिलेत, याचे डाऊट्स आणि टेस्ट राहतील, याचे डाऊट्स आणि टेस्ट राहतील. मग 1 मिनिट आपण काम करूयात. आता फक्त जे सॉल्व्हिंग आणि डाऊट झालेत त्याच्या फक्त टेस्ट ठेवून पहिल्यांदा त्या संपूर्ण फ्रायडे पण आपण प्लॅन करूयात नीटसाठी पण. ठीक आहे, त्याच्यानंतर इमिजिएटली तुम्ही ऑसिलेशन सॉल्व्ह करायला घ्या. तुमचं जे राहिले ते तुम्ही सॉल्व्ह करायला घ्या. तुम्ही ऑसिलेशन लवकरात लवकर, म्हणजे ट्यूजडे, थर्सडे, फ्रायडे 4 दिवसात तुमचं संपेल, ऑसिलेशन संपेल. सॅटर्डे संडे तुम्ही काय करा, करा आणि मंडेला तुम्ही काय करा, ऑसिलेशनची टेस्ट द्या जेई वाले. हा, केमिस्ट्रीचे ती त्याचा संबंध फिजिक्सशी नाहीये ना. मला केमिस्ट्रीच्या संडेचा वेळ केमिस्ट्रीला वापरणार आहेस का? टाइम टेबल करून दिले तुला. हा, मग त्या टाइम मध्ये त्या त्या सब्जेक्टचा अभ्यास तुला बसवायचा. फिजिक्सच्या वेळी फिजिक्सच करायचं, केमिस्ट्रीच्या वेळी केमिस्ट्रीच करायचं. मंडेला केमिस्ट्रीची टेस्ट आहे, हे काय लॉजिकलच नाहीये. सो मंडेला तुमची ऑसिलेशनची टेस्ट असेल. ठीक आहे, जेईवाल्यांचं लक्षात आलं? सर, हम्म, टेस्ट
ट्युजडेला होऊ शकते का? कारण आम्ही सगळ्या संडेला एनडीच्या एक्झामसाठी जाणार आहे. काय झालं? ह्या संडेला आम्ही सगळ्या एक्झामसाठी जाणार आहे. कुठल्या एक्झाम साठी जाणार आहे? एनडीए. एनडी बरं, मग तुम्ही नंतर द्या ती टेस्ट. सॉल्विंग मात्र कम्प्लीट करून घ्या. या मुलांची म्हणजे लगीन तुम्ही जेव्हा कम्फर्टेबल टाइम असेल कुठल्याही फिजिक्सच्या स्लॉटमध्ये तुम्ही घरी बसून दिली तरी चालेल. ठीक आहे, तुम्ही मला सांगा मग कधी देत आहे. पण पहिल्यांदा तोपर्यंत या वीकमध्ये सगळ्यांनी जेईच्या मुलांनी सगळ्यांनी ऑसिलेशनचं सॉल्विंग संपवून घ्या. ठीक आहे, नीटच्या मुलांनी पहिला ग्रॅव्हिटेशन संपवा, ठरल्याप्रमाणे ग्रॅव्हिटेशनची टेस्ट द्या. ग्रॅव्हिटेशनचं सॉल्विंग झालं की इमिजिएटली ऑसिलेशनचं सॉल्विंग संपवा. आता मला जे सांगायचं आहे ते असं आहे, आतापर्यंत आपले जे काय चॅप्टर्स शिकवून झालेले आहेत, 22-23 चॅप्टर्स आपले शिकवून झालेत, 6-7 चॅप्टर्स राहिलेत. आता हे 22-23 चॅप्टर जे आहेत हे परत एकदा मला वाटतंय की एक त्याचा तुम्हाला राऊंड ऑफ रिव्हिजन करावा लागेल. जे काय तुम्हाला मटेरियल दिले ते तुम्हाला प्रत्येक चॅप्टरचं पहिल्या चॅप्टर पासून परत एकदा सॉल्व्ह करावं लागेल. आय थिंक आपण आता नीटमध्ये मागं ग्रॅव्हिटेशन पर्यंत आलोय, बरोबर. आणि जेई मध्ये मागं जे आलोय त्यातला फक्त 2 चॅप्टर्स आपण स्किप केलेत. कुठले? रोटेशन, सीओएम, बरोबर. 2 किंवा 1 म्हणू, हा एक चॅप्टर आपण स्किप केलाय. ग्रॅव्हिटेशन तुम्ही केलेलंच आहे, तुम्ही केलेलंच आहे. फक्त हा स्किप करून आपण मागे गेलोय. कुठे गेलोय? WPE ला गेलोय. नीटमध्ये हा पण झालेला आहे. नीटमध्ये सीओएम रोटेशन केला ना आपण? नाही केला. ठीक आहे, मग त्याच्यामध्ये आपण इकडे पण आपण स्किप केलाय असं म्हणूया. सीओएम रोटेशन स्किप केलाय. ठीक आहे, ग्रॅव्हिटेशनच्या नंतर आपण हाच करणार होतो ना, सीओएम रोटेशनच करणार होतो. ठीक आहे, म्हणजे आपण ग्रॅव्हिटेशन पर्यंत आलोय. आता असंच मागं जायचं आहे की जे आपले सगळे चॅप्टर्स आहेत युनिट डायमेन्शन पासून, युनिट डायमेन्शन 1D 2D, त्यानंतर काय होता NLM, त्यानंतर आपला होता WP, त्यानंतर सर्क्युलर मोशन, त्यानंतर सीओएम रोटेशन, त्यानंतर ग्रॅव्हिटेशन होता, त्यानंतर आपण इलेक्ट्रिक फील्ड शिकलो होतो, त्यानंतर पोटेन्शियल, त्यानंतर करंट इलेक्ट्रिसिटी, मग कपॅसिटन्स, मग मुव्हिंग चार्ज, त्यानंतर मॅग्नेटिझम अँड मॅटर, त्यानंतर आपण काय शिकलो? EMI. EMI नंतर काय शिकलो आपण? परत आपण EMI नंतर थर्मल प्रॉपर्टीज. हा, EMI चालतील चॅप्टर, काय अडचण नाही, लक्षात येईल. त्यानंतर आपण सॉलिड्स, फ्लुइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, KTG अँड थर्मोडायनॅमिक्स. KTG सेपरेट, तसं बघायला गेलं सेपरेट आहे, जेई मध्ये त्यांनी कंबाईन केलंय. ठीक आहे, KTG, थर्मोडायनॅमिक्स, ऑसिलेशन्स आणि आता आपला वेव्ह चालू आहे. यानंतर जे राहील ते काय राहील? अल्टरनेटिंग करंट, मॉडर्न फिजिक्स मधला ड्युएल नेचर, ऍटम्स, न्यूक्लियाय, सेमीकंडक्टर्स, हे राहील. आता वेव्ह नंतर एसी होईल, त्यानंतर फक्त हा सेक्शन राहील आणि तो वेव्ह वाला, वेव्ह ऑप्टिक्स आणि जॉमेट्रिकल ऑप्टिक्स. 2 मिनिटं याला बाजूला ठेवा. सो तसं बघायला गेलं तर काय काय राहतंय? वेव्ह जो चालू आहे 1, 2, 3, 4, 5 आणि हा 6. यातला एक तरी नक्कीच करू आपण पहिल्यांदा. आणि एक EMW, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह म्हणून पण आहे, तो छोटा आहे, तो एका दिवसात होतोय, त्याचा विचार नका करू. तर बाकीचे जे काही चॅप्टर्स आपले झालेत ते आपण मागं रिवाइज करत इथंपर्यंत पोहोचलोय. कोण इथंपर्यंत पोहोचलोय? हा स्किप केलाय ना. ग्रॅव्हिटेशन सगळ्यांचा झालाय, WPE झालाय, सर्क्युलर मोशन नाही झाला, बरोबर ना. सो आता हे बेसिक चॅप्टर्स आहेत. सर्क्युलर मोशन म्हणा किंवा 1D 2D NLM म्हणा, हे सगळे बेसिक चॅप्टर्स आहेत, हे प्रत्येक चॅप्टर मध्ये लागतातच. तर आता आपण काय करूयात, स्टार्ट पासून परत जेवढं आपलं शिकवून झालंय म्हणजे इथंपर्यंत. आता ऑसिलेशनची टेस्ट तर आपण घेऊ एखादी शेड्यूल करून, बरोबर. ऑसिलेशनची टेस्ट आपण वाटलंच तर, कारण आता जस्ट झालाय, त्याची पटकन टेस्ट घेऊन तो विषय संपवून टाकू. पण राहिला प्रश्न थर्मोडायनॅमिक्स पर्यंत. हे सगळं फिजिक्स आपण काय करूया, थर्मोडायनॅमिक्स पर्यंत पुढच्या एक 2 ते 2.5 महिन्यामध्ये आपण ते
डे वाईज प्लॅन करून, त्याच्या टेस्ट शेड्यूल करून, त्याचं एक पार्ट टेस्टचं शेड्यूल बनवून, कुठल्या डेला कुठली टेस्ट आणि काय सिलेबस आणि कुठल्या डेला तुम्ही काय होमवर्क करायचं ते आपण फिक्स करूया. म्हणजे इथनं करायचा. मग राहिला प्रश्न या पुढच्या चॅप्टर्सचा, ऑसिलेशनचा या वीक मध्ये करणार आहात. राहिला प्रश्न कुठल्या चॅप्टर्सचा, वेव्स पासून जॉमेट्रिकल ऑप्टिक्स या चॅप्टर्सचा प्रश्न राहिला. ते चॅप्टर्स आपण वर्गातच शिकायचे. ते शिकतानाच इतक्या चांगल्या पद्धतीने शिकायचे की त्याची रिव्हिजन लागली नाही पाहिजे. अलग लक्षात. म्हणजे 2-2.5 महिन्यानंतर यातलं तुमचं बऱ्यापैकी सगळं रिवाईज झालेलं असतंय. हे सगळं तुम्ही वर्गातच केलेलं असते. मग सॉल्व्हिंग साठी पण मग राहिला प्रश्न ह्याच्या सॉल्व्हिंग साठीचा वेळ कधी कधी द्यायचा, कारण संध्याकाळी किंवा 2 नंतर तुम्ही जी काय टेस्ट शेड्यूल केली आहे त्याचा अभ्यास करायला लागलाय, त्याचीच रिव्हिजन करायला लागलाय. मग हे जे काही चॅप्टर्स आपण शिकायला लागलोय याच्या सॉल्व्हिंग साठी वेळ तुम्ही लेक्चरचाच वापरा. म्हणजे लेक्चर्स आपले टीचिंग साठी वापरले जातील, टेस्ट साठी वापरले जातील, प्लस करंटली जो आता आपला चॅप्टर चालू आहे त्याच्या सॉल्व्हिंग साठी पण वापरले जातील. म्हणजे आता समजा उद्या आणि परवा मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही आता वेव्हचं सॉल्व्हिंग करा, जेवढा शिकवून झालाय वेव्ह तेवढं सॉल्व्हिंग करा, किंवा एकदा सगळा वेव्ह संपवला आणि सॉल्व्ह करायला 1-2-3 दिवस लेक्चरचेच वेव्ह साठी तुम्हाला दिले, असंही आपल्याला ते करता येईल. म्हणजे करंट चॅप्टर रिव्हिजनच्या चॅप्टर बरोबर तुमचा मिक्स होणार नाही. आणि 2 नंतर तुमचं माइंड एकदम क्लिअर असेल की आता मला आज उद्या युनिट डायमेन्शन करायचंय, त्यानंतर मला 3 दिवस आहेत 1 डायमेन्शनल मोशन करायचंय, त्यानंतर मला 4 दिवस दिलेत रिलेटिव्ह आणि प्रोजेक्टाईल मोशन करायला, त्यानंतर मला एनएलएम करायला 5 दिवस दिलेत. असं ते प्रत्येकाला दिले जाते. आणि दर 15 दिवसानंतर आपण चेक करायचं की प्लॅन नुसार 2D पर्यंत व्हायला पाहिजे, तर ह्या सगळ्या चॅप्टर्सना क्लब करून एक टेस्ट घ्यायची. परत 15 दिवसानं चेक करायचं की चला WPE पर्यंत हे कम्प्लीट व्हायला पाहिजे, या सगळ्या चॅप्टर्सना क्लब करून एक टेस्ट घ्यायची. म्हणजे प्लॅन मध्ये आपण तसं कन्सिडर करू. प्लॅन मध्ये वीकली 7 दिवस नकोत घ्यायला, प्लॅन मध्ये आपण वीकली काय करूया 6 दिवस आहेत असं समजूया. म्हणजे एक दिवस तुम्हाला मागं पुढे काय ऍडजस्ट करायला लागलं, जो प्लॅन जसा लिहिलाय एक्झॅक्टली तसा जर नाही झाला त्या दिवशी, तर एक दिवस तुम्हाला बफर टाइम असावा. म्हणजे एव्हरी 14th डे जर टेस्ट असेल तर मागं आपण असं म्हणूया की आपल्याला 12 दिवस आहेत, 12 दिवसाचा सिलेबस काय असेल 14व्या दिवशीच्या टेस्टला असेल, असं आपण करूया. म्हणजे वीक मध्ये मी 6 दिवस आहेत असं समजून तुम्हाला अलोकेट करेन. आणि तुम्हाला पण कम्फर्टेबली त्याला वेळ मिळणारच आहे, कारण 2 नंतर तुम्ही फक्त रिव्हिजन वालाच अभ्यास करणार आहे. कळलं का? मग राहिला प्रश्न करंट चॅप्टर आता जे होत आहेत त्याच्या सॉल्व्हिंगचा आणि त्याच्या टेस्टचा काय. सर त्याच्या टेस्ट आता आपण घेत बसायला नको, कारण तो करतानाच आता आपण इतक्या चांगल्या पद्धतीने प्रिपेअर करायचा आहे की त्याची टेस्ट दिली तर मार्क पडलेच पाहिजेत. काय बोललो कळलं का? त्याचं करतानाच, शिकतानाच आणि सॉल्व्हिंग करतानाच इतक्या चांगल्या पद्धतीनं करायचं आहे की त्याची टेस्ट दिली तर ते मार्क आपल्याला पडलेच पाहिजे. कारण हे इथंपर्यंत करायलाच आपल्याला 2.5-1 महिने लागतील, जे नोव्हेंबर एंड येईल. कारण त्यानंतर आपल्याला डिसेंबरच्या स्टार्टला किंवा इव्हन नोव्हेंबरच्या स्टार्टला किंवा मिडला ऍटलीस्ट जेईच्या लोकांसाठी तरी फुल पोर्शनच्या टेस्ट चालू कराव्या लागतील. त्या फुल पोर्शनच्या टेस्टमध्ये हे चॅप्टर्स असतीलच ना, त्यामुळे याची टेस्ट झाल्यासारखीच आहे की यातला एखादा क्वेश्चन नाही आला तेवढाच आपण अनालिसिस मध्ये रिवाइज करून घ्यायचा. काय बोलतोय कळतंय का? नाहीतर मग आपण फुल पोर्शन टेस्ट चालू कधी करणार हा पण प्रश्न आहे. सगळा सिलेबस होईपर्यंत वाट बघतो, तुम्ही हे सगळं कराल, एंड पर्यंत याल, परत तुम्ही म्हणाल मागचं सगळं विसरलंय. आपण असं किती वेळा करत बसणार. त्यामुळे आपण आता एक कुठेतरी डेडलाईन ठरवूया, आपण थर्मोडायनामिक्सचा डेडलाईन ठरवूया. इथलं पर्यंत सगळं फिजिक्स परत एकदा तुम्हाला टेस्ट लावून प्लॅन करून दिलं जाईल, त्याच्या टेस्ट पण लावल्या जातील, त्याचा अभ्यास तुम्ही 2 नंतर असं समजा की या फायनल एक्झाम्स आहेत करायला चालू करा. हे बऱ्यापैकी संपत आलं तोपर्यंत हे पण मी बऱ्यापैकी पुढे घेऊन जाईन ना, तर इमिजिएटली आपण फुल पोर्शनच्या टेस्ट चालू करायच्या. प्लॅन लक्षात आला का? कारण अशी कुठली स्टेज येणार नाही आता माझे सगळे चॅप्टर झाले आता मला फुल पोर्शन टेस्ट द्या, असं नाही. जेवढे झाले तेवढ्यावरतीच आपल्याला काय करावं लागेल, फुल पोर्शन देत राहावं लागेल आणि पुढचे जे काय राहिले ते पण कंटिन्यू करावे लागतील. प्लॅन लक्षात आला? असं काहीतरी केलं तर चालेल का? 2 नंतर डोक्यामध्ये आता फक्त काय पाहिजे, माझी जी 15 दिवसानंतर टेस्ट आहे त्याची डेट तुम्हाला माहित असेल, त्याचा सिलेबस तुम्हाला माहित असेल आणि आज काय करायचंय तेही तुम्हाला माहित असेल. डे वाईज तुम्हाला ते करावं लागेल. वीकली 6 दिवस आहेत असं समजेन आणि काय करेन 12 दिवसाचा सिलेबस 14व्या दिवशीच्या टेस्टला असेल. म्हणजे सगळं फिजिक्स तुम्हाला रिवाइज करून घेता येईल. म्हणजे आता हे जे हेवी चॅप्टर्स आहेत हे सगळे परत एकदा रिवाइज होतील. हे थोडेसे लाइटर चॅप्टर्स आहेत.
ऑसिलेशन वेव्ह थोडेसे हेवी चॅप्टर्स आहेत, ठीक आहे, पण ते एकदा का विना आपण करायचा प्रयत्न करूया. ते आत्ताच इतके चांगले करूया शिकतानाच की त्याची रिव्हिजन लागली नाही पाहिजे पुढच्याची. हे पण थोडेसे लायटर चॅप्टर्स आहेत, पण ते एकदा करून घ्या. हे मात्र जे थोडेसे हेवी आहेत, मेजर फिजिक्स याच्यामध्येच आहे, हे मात्र आणखीन एकदा करूयात. आणखीन एकदा, आतापर्यंत केलंय तुम्ही एकदा, हे याची रिव्हिजन पण केली या सगळ्याची, बरोबर का? आणि एकदा करूया. आता मात्र काय करूया, स्टार्ट टू एंड करूया. कुठेपर्यंत? थर्मोडायनॅमिक्स पर्यंत. ठीक आहे, समजलं? चालेल, ठीक आहे, थांबूया.